یوب سے خبر آ رہی ہے جہاں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے قافلے کے قریب خود کو حملہ ہوا ہے۔ دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر حافظ طارق کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق دھماکے میں محفوظ رہے ہیں اور یہ اس وقت ہم آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ ریلی کے مناظر ہیں جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے۔ یوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق موجود تھے، جلسہ گاہ کی جانب وہ جا رہے تھے اور جیسے ہی وہ جلسہ گاہ کی جانب بڑھے ہیں تو یہاں پر ایک خودکش حملہ آور موجود تھا۔ خودکش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے اپنے آپ کو اڑا لیا اور بالکل ہی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں بھی کہ گاڑی کے نزدیک ہی یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق بالکل محفوظ رہے ہیں۔ البتہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، لیکن امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس دھماکے میں بالکل محفوظ رہے ہیں۔ ان کے قافلے کے نزدیک ہی یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی کا قافلہ یوب میں جلسہ گاہ کی جانب جب جا رہا تھا تو یہاں پر لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، گاڑیوں میں بھی کچھ لوگ سوار تھے اور گاڑیوں کی ٹیل بنی ہوئی تھی اور جس گاڑی کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اس میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور انہیں زندگی دی۔ چونکہ گاڑی کے بالکل نزدیک یہ دھماکہ ہوا ہے، خودکش دھماکہ تھا، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ دھماکہ خودکشی تھا اور اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق متعدد افراد کے زخمی ہونے کی تو اطلاعات ہیں، لیکن جو ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کو کیا گیا تھا، وہ اس دھماکے میں الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں، بالکل محفوظ ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی خراش نہیں آئی۔ بیورو چیف کوئٹہ جلال نورزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جلال نورزئی صاحب، فوٹیجز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بالکل محفوظ ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، یہ کنفرم ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور دیگر ان کے صوبائی عہدیداران وہ تمام محفوظ ہے اور کسٹڈی میں وہ ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں، جبکہ یہ جو علاقہ ہے یوب، یہاں پہ آج جماعت اسلامی 5 بجے جلسہ ہونے جا رہا تھا اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے یعنی خیبر پختونخوا سے پھر وہاں وانا سے متصل بلوچستان کا ضلع ہے، اس کے ساتھ ضلع شیرانی بھی ہے، یہ بھی فاتح کے قبائلی علاقوں سے یہ متصل ہے۔ تو اس دھماکے میں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریلی جو گزر رہی تھی، جلوس گزر رہا تھا کہ اس کے قریب ہی ہوا ہے اور اس میں اب زخمیوں کی اطلاع ہے۔ ایس سی صاحب بھی کہتے ہیں کہ 3 سے 4 لوگ زخمی ہیں جنہیں قریبی سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ محفوظ ہے اور پولیس کی حفاظت میں ہے اور پولیس لائن سردست انہیں منتقل کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے دیگر جو صوبائی اور وہاں کے ضلع یوب کے عہدیداران ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ جی اچھا، یہ آپ زوب کی آپ نے ہمیں بات بتائی، اس علاقے کی آپ نے ہمیں اس بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تھریٹ الرٹ وغیرہ جاری ہوا تھا؟ چونکہ جلسہ یہاں پر کرنے امیر جماعت اسلامی آ رہے تھے تو کوئی اطلاعات تھیں کہ کسی قسم کا کوئی نقصان ان کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی جلسہ وہ ضلعی انتظامیہ سے باقاعدہ اجازت سے ہی منعقد کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح کی بڑی جماعتیں، قومی سطح کی جماعتیں وہ تو اس پابندی کی ضرور وہ خیال رکھتے ہیں اور یقیناً جماعت اسلامی نے بھی اس پہلو کو مد نظر رکھا ہوگا۔ اور پھر جہاں تھریٹ کی بات ہے وہ تو صوبے کے اندر صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کسی بھی لمحہ کچھ ہو سکتا ہے۔ سیکورٹی یقیناً ہائی الرٹ ہے صوبے کے تمام اضلاع کے اندر اور پھر خصوصاً ایسے علاقے جیسے یہ یوب ہے اور شیرانی ہے اور بلوچستان کے جو دوسرے علاقے ہیں، ان علاقوں میں تو ان چیزوں کو سرے سے ہی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور یہ پھر اس واقعہ کی تو اس طرح کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ خصوصاً اس جلسے کے دوران کوئی تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہو۔ البتہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں اور پھر وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ وہ پورے اس پروسیس سے گزر کے جلسے کا انعقاد کرتی ہے، اجازت ملتا ہے تو اس کے بعد جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا کچھ جلال نورزئی صاحب، امیر جماعت اسلامی کے بارے میں تو ہم نے بتایا کہ وہ الحمدللہ بالکل بخیر و عافیت ہیں، وہ محفوظ رہے ہیں اور ہم فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل گاڑی کے نزدیک ہی خودکش حملہ آور نے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ بات ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ اور لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، چونکہ بالکل ہی کراؤڈ کے اندر یہ دھماکہ کیا گیا ہے؟ جی اب تک تو اطلاع 4 افراد کی زخمی کی ہے جو اسپتال منتقل کیے جا چکے ہیں اور اب تک یہ تو باقاعدہ اس کی ایگزامن ہوگا اور اس رپورٹ آئے گی تو پھر اس دھماکے کی وہ نوعیت کا قطعی طور پر پتہ چل سکے گا۔ اب تک کی اطلاعات وہ یہ ہے کہ یہ
खुदकुश जैकेट फट ना सकी है और अच्छा। कुछ बारूद वो फट सका है, जिसकी वजह से ये एक नुकसान वो कम वाक़ हुआ है और इसके नुकसान कम हुए हैं। तो बहरहाल अभी इसकी रिपोर्ट आएगी, ज़ाहिर टीमें वहाँ पर पहुँच गई है, वो मजीद इस पर तहकीकात करेगी कि ये धमाका किस नौइयत का था। उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा इस बारे में कि इसकी नौइयत क्या थी। अच्छा, आज एक अलर्ट भी जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि टीटीपी की जानिब से भी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें मरियम नवाज साहिबा का भी जिक्र किया गया था, राना सनाउल्लाह साहब का भी जिक्र किया गया था। तो इस इलाके के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस किन जमातों का है? क्या टीटीपी का भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर इस इलाके में? देखें, ये जो जोब इलाका है और इससे मुतसिल जिला शेरानी है, ये एक अतराफ के इलाके हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से मुतसिल है और साबिका फाटा से भी ये जिला जोब ये मुतसिल है। तो इस लिहाज से माजी में भी अगर देखा जाए तो इन इलाकों के अंदर ये मुसल्लह शिदत पसंदों की दहशतगर्दों की ये नक्ल हमल रही है। और फिर इस तरह के कई ऐसे वाक़यात कि जिसके बारे में तहकीकात के बाद पता चला है कि मुल्जिमान खा वो हमला कोयटा में हुआ हो, धमाके की सूरत में हो या किसी और नौइयत का हो, कि वो जोब के रास्ते दाखिल हुए हैं। और फिर इसी तमाम जोब से मुतसिल किला सिफुल्लाह है, ये किला सिफुल्लाह अफगानिस्तान से मुतसिल है और फिर फाटा तो वैसे ही उसकी भी एक तवील पट्टी लगती है उसके साथ अफगानिस्तान के साथ। तो ये एक लिहाज से ये इस तरह एक बॉर्डरिंग एक सरहदी इलाके भी और खुले इलाके हैं और कबाइल पर मुश्तमिल है, शहर है और छोटा सा शहर है। तो कई इस तरह के ठीक है। जलाल नूरजई साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन जरा मादरत के साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस धमाके से मुताल्लिक, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब होने वाले धमाके की शदीद मज़म्मत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि दहशतगर्दी के इस वाक़ये में अमीर जमात इस्लामी महफूज हैं। अल्लाह ताला की शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब उनके साथियों की हिफाजत फरमाई। वाक़ये हमारी इत्तलात के मुताबिक हमने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया है, कमिश्नर जोब साहब से रब्ता किया है। वाक़ये में अब तक 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं और हमें जो अफराद जख्मी हुए हैं उस पर दिली अफसोस है। हमने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है और हमने वहाँ पर तमाम जिले इंतजामिया जो वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज करके मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की हमने हिदायत की हैं। जैसा कि आपको पता है कि जोब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या शहर है। ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने भी इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत की है। हमने कमिश्नर साहब को, डिप्टी कमिश्नर साहब को, DPO को, पुलिस अफसरान को हमने हिदायत की है कि मौलाना सिराजुल हक साहब जो हैं उनकी हिफाजत को हर सूरत पर यकीनी बनाया जाए, उन्हें बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। बदकिस्मती से एक बुद्दिलाना वाक़या पेश आया है, सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मजम्मत करती है। हम इंशाअल्लाह सिराजुल हक साहब को अमीर जमात इस्लामी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे और इस वाक़ये में मुलव्विस जो भी अफराद हैं इंशाअल्लाह उनको इनके दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा बाबर यूसुफजई साहब, ये धमाका तो हो गया है, लेकिन अभी हमारी जलाल नूरजई साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि खुदकुश जैकेट फट नहीं सकी थी जिसकी वजह से नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह कम हुआ है। कोई अलर्ट वगैरह जारी था? चूंकि यहाँ पर जलसा उन्होंने करना था, इन दिनों में कोई अलर्ट वगैरह जारी हुआ था कि कोई खुदकुश हमला हो सकता है, किसी सियासी शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है? नहीं, इस तरह की कोई इतलात नहीं थी, कोई थ्रेड अलर्ट नहीं था। जिला इंतजामिया ने, क्योंकि इस जलसे की बिल्कुल हम पे बाकायदा इस जलसे के बारे में जिला इंतजामिया आगाह थी, तो इस हवाले से पूरा फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा हमारी जो इंतजामिया है उसको, पुलिस फोर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि उनकी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं खुदकुश हमला नाकाम बनाना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, तो हमारी ये सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहनत की वजह से ये खुदकुश हमला नाकाम हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर जमात इस्लामी और उनके साथी महफूज हैं और खैर खैरियत हैं। और ये जो रैली जा रही थी, रैली की शक्ल में ये काफिला जा रहा था, फिर इसने जलसागाह पहुंचना था, इस रैली को भी आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फराहम की गई थी पुलिस की जानिब से? बिल्कुल, पुलिस की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई थी और हमारी पूरी कोशिश थी कि इसमें जो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब है और उनके साथी महफूज रहें। पुलिस वहाँ पर अलर्ट थी, इंतजामिया अलर्ट थी। ये एक बदकिस्मती से वाक़या पेश आया है और सूबाई हुकूमत इसकी शदीद मजम्मत करती है और इसमें जो लोग मुलव्विस हैं इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम उन्हें किरदार तक पहुँचाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबर यूसुफजई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।